ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। जब लाओ नहीं भाग लीलार उदय तब लाओ भरमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूडत थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो फिर संकट जोन गर्भ न आयो। परम सन्मान योग गुरु जी गुरु खालसा गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज आपां पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदों के सरताज बाणी दे रचनहारे शांति दे पुंज उन्हां दी शहादत नूं मुख रख के दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुगे अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच हाजिर होए हाँ। आओ सतगुरां दे पवित्र पावन दरबार विच लवाइए हाजरियां। सरबत संगतां गज वज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहादत नूं मुख रखदियां होइयां ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 28 ਅਗਸਤ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ अर्जन नूं दे के गुरु अर्जन देव महाराज जी बना दिता। जद के गुरु रामदास महाराज जी के वड्डे सपुत्र बाबा पिरथी चंद जी बाबा महादेव जी भी सन। पर गुरु रामदास महाराज जी ने उच्ची निगाह दे नाल वेखिया कि इस गुरता गद्दी दे लायक कौन है। सतगुरां दे इस आशे ने ये संगतां दे सामने लिया के गल खड़ी कर दी कि गुरु नानक दे दरबार अंदर जन्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान है। क्योंकि बाबा पिरथी चंद जी गुरु रामदास महाराज जी दे वड्डे लड़के सी। वड्डे लड़के नूं छड्ड के सतगुरां ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन पातशाह नूं गुरता गद्दी इस करके दिती क्योंकि गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी शांति दे पुंज सन, दया दे घर सन, मिठ बोलड़े सन, आग्याकारी सन। जदों गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठ गए तां उस वेले बाबा पिरथी चंद दे हिरदे दे विच नफरत दी भावना भर गई। बाबा पिरथी चंद ने गुरु अर्जन पातशाह प्रति बहुत ही नफरत दा प्रगटावा कीता। पर गुरु रामदास महाराज जी दे छोटे पुत्र गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने कदे भी अपने वड्डे भरा नूं कोई माड़ा वचन नहीं बोलिया। सगों जो भी कुछ बाबा पिरथी चंद ने किया उसनूं अनडिठ कर दिता। गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु अर्जन पातशाह जी दे तख्त बैठण दे नाल ही जिथे गुरु नानक जी दरबार दी सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार ते प्रसार जोरां शोरां दे नाल शुरू होया उत्थे ही बाबा पिरथी चंद दी नफरत दी भावना दिनों दिन वधदी गई। गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर दी धरती ते अमृत सरोवर की रचना की। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने उस सरोवर के ऐन विचकार हरमंदर की रचना की। उहदे 4 दरवाजे रखे, रस्ता एक रखिया क्योंकि साध संगत की भावना यह सी कि इस दरबार के अंदर
ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਏਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਮੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਰਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਯੋਗ ਵਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੁੰਮਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲਾ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਮੱਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੀਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
गुरु अर्जन पातशाह जी ने भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, होर सियाणे सिखां नाल विचार कीती। सब ने यही आख्या कि सतगुरु जी इन्हां दा रिश्ता प्रवान नहीं करना। प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ने लागियां नूं जवाब दे दिता कि असीं दीवान चंदू मल दी लड़की दा रिश्ता नहीं लवांगे। वो चुबारे दी न्याई उच्चा है, अपने वर्गा उच्चा लभ लवे। असीं मोरी दी न्याई नीवें हां, असीं अपने वर्गा लभ लवांगे। प्यारी साध संगत जी, चंदू ने बड़ियां पत्रकावां भी लिखियां, बड़ा कुछ कहा कि मेरे नाल आ जिहड़ी दुश्मनी है तुहानूं बड़ी भारी पवेगी। आम करके साखीकार प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन पातशाह दी शहीदी नूं दीवान चंदू मल नूं जां बाबा पिरथी चंद नूं दोषी दसदे ने, पर इतिहास दे पत्तरे वाचियां पता लगदा है कि जिहड़ा चंदू मल सी, गुरु अर्जन पातशाह दी शहादत दे विच ओहदा हत्थ कुछ जरूर सी, पर वो सारा ओहदा कारज नहीं सी। पिरथी चंद दा कुछ रोल जरूर सी, पर इहदे पिछे की सी? प्यारी साध संगत, जो इसे तरह सिलसिला चलदा गया, गुरु नानक दे दरबार दी महिमा वधदी गई, तां उन्हां दिनां दे विच एक नक्शबंदी सिलसिला लहर इस्लाम दे विच आई। इस नक्शबंदी सिलसिला दा मुखी सी शेख अहमद सरहदी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੀ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਮਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੁਹਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਅਲਾਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ अंग परत्या जावे, पन्ना परत्या जावे, शब्द जो भी आवे, तां साध संगत जी अकबर बड़ा ही आनंद दे विच आया। इतिहासकारां दा कथन है कि 500 सोने दी मोहर भेटा कीती अते नाल ही भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी आदिक सियाणे सिखां नूं कहा कि गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी नूं मेरा प्रणाम करना, मेरा सत्कार देना, ते नाल ही बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी नूं बहुत ही कीमती दुशाले दे के विद्या कीता। प्यारी साध संगत जी, ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਖੁਸਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ
मुर्तजा खां, उधर दीवान चंदूमल, इन्हां सारियां ने रल के जहांगीर बादशाह दे कन भरने शुरू कर दिते। प्यारी साध संगत जी, कन की भरे? इतिहासकारां दा कथन है 19 मई 1606 तक जो खुसरो ने बगावत की सी तां साध संगत जो सारा मामला खत्म हो चुका सी। 20 मई 1606 तो बाद अचन अचेत जहांगीर बादशाह नूं खबर पहुंचती है कि तुहाडे सहजादे खुसरो दी गुरु अर्जन पातशाह ने माली तौर ते मदद की है। इल्जाम लाया कि 5000 रुपया माली तौर ते मदद वास्ते दिता है। इल्जाम लाया कि जदों खुसरो गुरु अर्जन पातशाह जी दे कोल गया ते उस वेले चंदन दा तिलक भी लाया, जो हिंदुस्तान दी धरती ते जेतू दा निशान समझिया जांदा है, ते नाल ही लंगर दे विचों प्रसादा पानी छकाया। प्यारी साध संगत, जहांगीर बादशाह अगे ही बहाने दी भाल दे विच सी कि केड़ा वेला आवे कि मैं इस झूठ दी दुकान नूं बंद करां, क्योंकि जहांगीर बादशाह अपनी लिखत तुझके जहांगीरे दे विच बयान करदा है कि दरिया ब्यासा दे किनारे गोइंदवाल दी धरती ते एक अर्जन मल नां दा हिंदू अपने आप नूं गुरु बना के बैठा है, जिहदे विच हिंदू ते इस्लाम दे जाहल ते मूर्ख लोक, कमीने लोक ओनू गुरु मनदे ने, ओदी पूजा करदे ने। ते इन्हां दी जिहड़ी झूठ दी दुकान है, दुकान है बातिल, 3-4 पीढ़ियां तो बड़ी सरगर्म है। मेरे मन दे विच विचार आउंदी है कि इस दुकान नूं जां ते मैं बंद करा देवां ते जां इनू इस्लाम दे एजेंडे थल्ले लै आवां। बस फिर की सी, इह गल सुणदियां सार ही जहांगीर बादशाह ने उसे वेले गुरु अर्जन पातशाह जी दे वारंट जारी कर दिते। प्यारी साध संगत जी, जेठ हाड़ दा महीना सी, मई जून दे दिन सी, क्योंकि अजकल दी गर्मी दे विच जो कश्मीर है ये धरती ते स्वर्ग मन्निया जाता है। दिल्ली दा बादशाह जहांगीर जदों जम्मू कश्मीर नूं जान लगा, प्यारी साध संगत, दिल्ली तो चल के पंजाब, पंजाब तो चल के लाहौर पहुंचा है। लाहौर तो और जहांगीर बादशाह ने गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी किते ते मुर्तजा खान नूं कहना कीता कि इन्हां दा बाल बच्चा, जमीन जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया जावे। प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन पातशाह महाराज दे वारंट जारी करके मुर्तजा खान जदों अमृतसर की धरती ते पहुंचा है तां इतिहासकार लिखते ने गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी एक रात अमृतसर कट के दूजे दिन अमृत वेले इशनान पानी कीता है, नितनेम कीता है, बाणी सरवण कीती है, हरमंदर साहब दी परिक्रमा करके अज गुरु पातशाह जी लाहौर की धरती नूं चले ने। जदों प्यारी साध जी परिक्रमा करके आए, सामने बाहर की वेखदे ने? बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी खड़े ने। सतगुरां ने सब नूं हौसला दिता कि भाई ये जिहड़ा शरीर है नाशमान है, क्योंकि जहांगीर बादशाह का बुलावा आया है। सानू पता है कि हुण साडा समा नेड़े आ गया है, तुरकां ने हुज्जत करनी है ते असीं अपने शरीर का ठीकरा भन देना है। संगतां ने कहा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी असीं भी तुहाडे नाल चलदे हां। सतगुरां ने कहा कि नहीं, तुसीं इत्थे ही रह के सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार ते प्रसार करो। सतगुरां ने नाल ले 5 सिख। प्यारी साध संगत जी, अज गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी अमृतसर तो चल के लाहौर पहुंचे ने। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरु अर्जन पातशाह महाराज जदों लाहौर पहुंचे, एक सिख भाई सद्धू के घर रात कट्टी है। दूसरे दिन जहांगीर बादशाह की कचहरी विच पहुंचे ने। जहांगीर बादशाह ने सवाल जवाब किए कि पता लगा है कि तुसी खुसरो दी जल पानी दे नाल ते रुपइयां दे नाल मदद की है। सतगुरु जी कहन लगे कि यह निर्मूल है, क्योंकि जे खुसरो लंगर दे विचों प्रसादा छक के गया है तो इस तो पहला तेरा पिता अकबर बादशाह गोइंदवाल साहब की धरती ते गुरु अमरदास महाराज के दरबार दे विचों लंगर छक के गया सी ते लंगर तो इन्ना प्रभावित होया सी कि वो चौहाल परगणे की जमीन गुरु घर दे नाम करके गया सी। दूसरा कहन लगे कि जिहड़ा तुसीं आदि ग्रंथ रचिया है, मैं सुनिया है कि इहदे विच तुसीं इस्लाम दे बरखिलाफ बहुत सारे अपशब्द पाए ने। ते गुरु अर्जन पातशाह सच्ची सरकार दा यह जवाब सी कि बादशाह सलामत, तुसीं सुनिया है, पढ़िया नहीं, इनू पढ़ के वेखो, इहदे विचों ये आवाज आवेगी, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले
ਕੋ ਮੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬ ਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾਉਣੀ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੇ